Good afternoon, students. Welcome to the last lecture of our first chapter, that is nothing but Introduction to Civil Engineering. And in the last half, we are going to discuss the relevance of our civil engineering sector with the other sub-branches of our engineering and technology. Okay, so before proceeding towards this last half of our chapter number 1, let's revise or let's take a recap of our previous session, what things we have discussed. So which part we have discussed in our previous session? Basically the cross section of the roads which are in cutting or in embankment. In that, we have discussed the various components of the roads, which includes your right of way, then carriageway, pavements, what are the shoulders, then berms, spoil banks, side slope, camber, curbs, correct? So these things we have discussed in our previous session. If anyone is having any doubt regarding these different components, you can unmute yourself and you can discuss, or else we can start our last half of our chapter number 1. Is there any difficulty anyone is having? No, sir. Okay. Any other response? I'm waiting. From boys, any difficulty? No, sir. Okay. No, sir. Chalo. Okay, so we'll start the last point of our discussion, that is relevance of our civil engineering sector with the other branches of engineering and technologies. Now, how the civil engineering is going to relate with the other branches? It may be your mechanical, CSE, ENTC, metallurgical or electrical, any branch of our engineering sector. So some examples I have put for your better understanding, and then we will highlight the important points. So first branch that we are going to discuss is the relevance of civil engineering with the mechanical engineering branch. ठीक है, मग ही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ब्रांचला सिव्हिल इंजिनिअरिंग ब्रांच कशी रिलेट करते? ठीक आहे. So very important function that is being played by us, that is civil engineers, is nothing but this particular line: design of the foundations for the machineries. As we know, in our mechanical engineering, basically we are dealing with the big machines. They are manufacturing, or it may be 2-wheelers, 4-wheelers, any product, whichever you are going to develop, you are using some machines, correct आहे. एखादा प्रोडक्ट जर तयार करायचं असेल तर तुम्ही काही मशीन्स यूज करताय, जसं तुम्ही लेथ मशीन किंवा इतर कुठल्या मशीन बद्दल ऐकलं असेल. मोठमोठ्या मशीन्स असतात आपल्याकडे इंडस्ट्रीजमध्ये, ठीक आहे. टर्निंगची मशीन असेल, शेपिंगची मशीन असेल, ठीक आहे, चॅम्परिंगची मशीन असू शकते, ठीक आहे, वेल्डिंगची असते. कुठलेही प्रॉडक्ट तयार करताय, अगदी खिळ्यापासून 4-व्हीलर पर्यंत, ठीक आहे. प्रत्येक प्रॉडक्ट तयार करताना तुम्ही काहीतरी मशीन यूज करताय. मग ह्या ज्या मशीन्स असतात, मोठमोठ्या मशिनरीज असतात, त्याचं डिझाईनचं काम हे तुमचं मेकॅनिकल इंजिनियर्स करत असतात, की ते मशीन कसं असलं पाहिजे, त्याचं डिझाईन काय, त्याचे पार्ट्स कसले असले पाहिजेत. बट इफ यू वॉन्ट टू इन्स्टॉल दॅट मशीन इन एनी ऑफ द फॅक्टरी, जर तुम्हाला त्या मशीनचं एखाद्या फॅक्टरीमध्ये जर इन्स्टॉल करायचं असेल, तर त्या मशीनचं जे फाउंडेशन असतं, ते फाउंडेशन तयार करण्याचं काम हे इंजिनियर्स करत असतात. कारण ह्या मशिनरीज खूप हेवी असतात. 10 टन, 20 टन, 50 टन, 80 टन असं त्यांचे सेल्फ वेट असतात. एवढं त्यांचं वजन असतं. मग तेवढं जर हेवी मशीन जर तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं असेल किंवा माउंट करायचं असेल, तर तुम्हाला तितकंच चांगल्या क्वालिटीचं फाउंडेशन खाली लागतं, ठीक आहे. तुमचं जर फाउंडेशन जर स्ट्रॉंग असेल तरच तुमची मशीन ही व्यवस्थित इन्स्टॉल होऊ शकते. अदरवाईज तुमची मशीन खचणार आहे किंवा कुठेतरी ती प्रॉपरली इन्स्टॉल होऊ शकत नाही. त्यामुळं इन द डिझाईन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मशिनरीज विच इज रिक्वायर्ड, सिव्हिल इंजिनियर्स आर गोइंग टू प्ले द वायटल रोल. और तुमची इंडस्ट्री तुम्ही इंडस्ट्री आहे तुमची स्वतःची, तुम्हाला इंडस्ट्री बांधावी लागते, बरोबर आहे. मग ही इंडस्ट्री बांधताना कंडक्शन ऑफ द सर्वे फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द वर्कशॉप, the site select करणे, civil engineers are going to do that. Then they are going to prepare the plan for that particular factory or for that particular industry. They are going to prepare the design and the drawings, that is steel design or the RCC design. They are going to prepare the estimate for the workshop. त्या वर्कशॉप साठी लागणार एस्टिमेट तयार करतात. एस्टिमेट म्हणजेच काय, की खर्च किती लागणार आहे. They are going to supervise and monitor the entire construction of that industry, or it may be a factory, it may be a workshop. Okay, so there is no activity, I can say, in the world, okay, where civil engineers are not going to be required. If you are going to deal with the mechanical engineering sector, as far as our engineering and technology branches are considered, okay. So in case of mechanical engineers, construction of the factories, you require the civil engineers.
एवढे मोठी फॅक्टरी बांधायची आहे, तुम्ही आधी इंजिनियरने ते बांधावी लागेल, त्यानंतर आतमध्ये तुम्ही मशीन इन्स्टॉल करणार. त्याच्यासाठी फाउंडेशन सुद्धा सिव्हिल इंजिनियर्स डिझाईन करून देतात. ठीक आहे. So in case of these mechanical engineering branch, for the selection of site for the workshop, then it's planning, designing, execution, preparing the estimate, preparing the design for the foundation, design of the foundations for the machineries. Everywhere civil engineers are going to be required. Okay, so in this way they are going to relate with the mechanical engineering sector. Okay, and also relevance of mechanical engineering with civil engineering, that is also with the on the parallel side. Okay, मेकॅनिकली जसं सिव्हिल मेकॅनिकलला रिलेट करते तसं मेकॅनिकल सुद्धा सिव्हिलला रिलेट करते. ठीक आहे. आता मोठमोठ्या रेल्वे स्टेशन तुम्ही बघता, ते कन्स्ट्रक्शनचं काम जरी इंजिनियर्स करत असले, ठीक आहे, त्यातले काही कॉम्पोनंट्स जे असेल रेल्वेचं इंजिन वगैरे, ते डिझाईनचं काम ते मेकॅनिकल इंजिनियर्स करत असतात. सो एव्हरी ब्रँच, द बॉटम लाईन इज एव्हरी ब्रँच इज गोइंग टू को रिलेट ऍट सम पॉइंट विथ इच अदर. एका पॉइंट वरती प्रत्येक ब्रँच, मग ते सीएससी असेल सिव्हिलला, सीएससी असेल मेकॅनिकलला, ईएनटीसी असेल सीएससी ला, प्रत्येक ब्रँच कुठे ना कुठेतरी they are interdisciplinary and they are dependent and independent on each other, both. Okay, at some stages. So that is the thing that we are going to discuss. I hope you got this relevance for the mechanical engineering. The next relevance is nothing but relevance of our civil engineering sector in electrical engineering branch. आता electrical branch मध्ये civil engineering कसं relate करतात किंवा काय applications आहेत. Their main function is nothing but the construction of the transmission towers. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग, तुम्ही हे जे उंच टावर्स बघता, बरोबर आहे, ते तुमच्या मोबाईलचा टावर असेल किंवा तुमचा इलेक्ट्रिक पोल असेल, ठीक आहे, ट्रान्समिशन टावर असेल, जिथून इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करण्यात येते मेन स्टेशन पासून, म्हणजे जिथे वीज निर्मिती केंद्र आहे त्या पॉइंट पासून आधी मेन स्टेशनला तुमच्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय होते, आणि मेन स्टेशन पासून मग जे तुमचे सब डिव्हिजन्स किंवा सब स्टेशन्स असतात, तालुका वाईज, डिस्ट्रिक्ट वाईज, विलेज वाईज, त्या तसं सप्लाय केलेला असतो. ठीक आहे, इव्हन इन युअर कॉलनीज. ठीक आहे. मग हे जे तुम्ही खांब बघता, लाईटचे खांब ज्याला म्हणता तुम्ही, छोटे असू द्या तुमच्या कॉलनीतले किंवा ट्रान्समिशन टावर्स मोठे असू द्या, त्याचं कन्स्ट्रक्शनचं काम हे इंजिनियर्स करत असतात. कारण तुम्ही बघितलं असाल, एवढे उंच टावर्स हे एका स्पेस छोट्याशा एरियामध्ये, 1000 स्क्वेअर फीट एरिया किंवा 2000 स्क्वेअर फीट एरिया, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये ते उभे केलेले असतात. एवढा उंच टावर, त्याला खाली फाउंडेशन कसं स्ट्रॉंग असलं पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? नाहीतर एवढा उंच टावर ठेवलाय तो एका बाजूला कलडला, तो फर्म झाला नाही, त्या एका जागी फिक्स झाला नाही, कारण त्याचं फाउंडेशन वीक होतं. चालेल का? नाही चालणार. त्यामुळे ह्या ट्रान्समिशन टावर्सचं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते इंजिनियर्सद्वारे केलं जातं, सिव्हिल इंजिनियरद्वारे. सगळ्यात महत्वाचा पार्ट त्याचं फाउंडेशन तयार करणं, त्या ट्रान्समिशन टावरसाठी लागणार आहे. ठीक आहे. We are going to conduct the surveys for the selection of the alignments. हे ट्रान्समिशन टावरचे जे अलाइनमेंट्स तुम्ही बघितले असेल, मोस्ट ऑफ टाइम्स तुम्ही बघितले ट्रान्समिशन टावर्स इन अ स्ट्रेट अलाइनमेंट तुम्हाला बघायला भेटतील. ठीक आहे. त्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ द प्लॅन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फाउंडेशन ऑफ दिस ट्रान्समिशन टावर्स, प्रिपरेशन ऑफ द डिझाईन अँड द ड्रॉइंग्स, दॅट इज स्ट्रक्चरल डिझाईन, प्रिपेरिंग द एस्टिमेट ऑफ द टावर्स. ते टावरसाठी किती खर्च येणार आहे टावर बांधण्यासाठी, याचा एस्टिमेट सुद्धा आपण इंजिनियर्सच तयार करत असतो. ठीक आहे. सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स, सिव्हिल इंजिनियर्स आर गोइंग टू प्ले अ वायटल रोल इन युअर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्रान्समिशन टावर्स as far as this case is considered. Okay. Then in case of the hydropower stations, how they are going to relate with this? So in case of the hydropower station, म्हणजे जिथे जलविद्युत केंद्र निर्मिती केली जाते पाण्याद्वारे, we have to select the survey, we have to conduct the survey and we have to select the site at first. आपल्याला आधी साईट सिलेक्शन करावं लागतं. ठीक आहे. तिथे सर्वे करावा लागतो, तिथले मेजरमेंट्स घ्यावे लागतात, तिथल्या असणाऱ्या किंवा तिथे उपलब्ध असलेल्या मातीचा, तिथे उपलब्ध असलेल्या जमीन, खडकाळ जमीन, जी काय प्रकारची जमीन आहे त्याचं इन्स्पेक्शन आपण करत असतो. त्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ द प्लॅन. अकॉर्डिंगली वी हॅव टू प्रिपेअर द प्लॅन, वी हॅव टू प्रिपेअर द डिझाईन अँड द ड्रॉइंग्स, नेसेसरी ड्रॉइंग परमिशन्स वी नीड टू टेक. वी हॅव टू प्रिपेअर द डिटेल्ड एस्टिमेट, आपल्याला त्याचं डिटेल एस्टिमेट तयार करावं लागतं. And then supervision and monitoring of the entire construction. Okay. कारण इथून इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय होणार आहे तुमच्या हायड्रोपॉवर स्टेशन्स पासून. ठीक आहे. मग जिथून तुमची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय होणार आहे त्या ठिकाणी ट्रान्समिशन टावरचं इन्स्टॉलेशन असेल, त्याच्यासाठी लागणारं फाउंडेशन किंवा तो हायड्रोपॉवर प्लांट कसा कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे. ठीक आहे. आता
हायड्रो पॉवर प्लांट करताना वी शुड बी ऑफ अटमोस्ट केअर. ठीक आहे. काही दुर्घटना आपल्या तुम्ही ऐकल्या असतील, कुठलं तरी धरण फुटलं आहे, कुठेतरी एखादं वीज निर्मिती केंद्र किंवा जलविद्युत निर्मिती केंद्र होतं, परंतु ते पाण्यात वाहून गेलं सगळं. ठीक आहे. असे इन्सिडेन्सेस तुम्ही ऐकले असतील. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक गुहागर म्हणून हायड्रो पॉवर स्टेशन आहे. ठीक आहे. तिथे एक हा इन्सिडेंट झालेला होता. रिटेनिंग वॉलला क्रॅक गेला धरणाच्या आणि त्यामुळं जे जे हायड्रो पॉवर स्टेशन होतं ते सगळं डिमॉलिश झालं. ठीक आहे. खूप नुकसान झालं मोठ्या प्रमाणामध्ये. आता ते अंडरग्राऊंड टनेल, त्यांनी 1 किलोमीटर आतमध्ये अंडरग्राऊंड टनेल मध्ये तो पॉवर प्लांट उभा केलेला आहे. ठीक आहे. खूप छान आहे तो प्लांट बघण्यासाठी, हायड्रो पॉवर स्टेशन गुहागरचं. ठीक आहे. सो in case of your electrical engineering sector, that is construction of these hydropower plants or the construction of these transmission towers, which are the things that we need to construct, we require the civil engineers. We require engineers for the foundation plan. We require engineers for their actual construction, preparing the estimate, preparing the plan, sanctioning of the plan. So everywhere, we civil engineers are going to be required. Okay, so that is all about the relevance of civil engineer in case of your electrical engineering. After that, in case of your design or the automobile sector, if you are going to consider automobile, जिथे 2-wheeler, 3-wheelers किंवा 4-wheelers manufacturing होतं. ठीक आहे. तिथे सुद्धा सेम रोल. फर्स्ट, conduction the survey for the selection of the site, preparation of the plan, preparing the designs and the drawings, then preparing the estimate and whole construction of this automobile industry. जिथे 4-wheeler तयार होतात ते अख्खी इंडस्ट्री कन्स्ट्रक्ट करण्याचं काम सिव्हिल इंजिनियर करत असतात. मग ते इंडस्ट्री मधले असलेले अंतर्गत रस्ते त्याचे बांधण्याचं काम इंजिनियर करतात, सिव्हिल इंजिनियर. किंवा ते शेड उभा करायचं आहे, ते सगळं काम हे इंजिनियर्स करत असतात. इन केस ऑफ युअर मेटलर्जिकल इंजिनिअरिंग, ठीक आहे, जिथे फर्नेस वगैरे तुम्ही बघितले असेल. मेटलर्जिकल ह्या ब्रँचला मराठीमध्ये म्हटलं जातं धातुशास्त्र. ठीक आहे. म्हणजे तुमचं आयर्न, मॅग्नीज, स्टील, कॉपर, ठीक आहे, ब्रास जिथे मॅन्युफॅक्चर होतात किंवा ज्याचं जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पन्न आहे आणि ते इंडस्ट्रीमध्ये अजून कुठल्या तरी प्रॉडक्टसाठी युटिलाइज करतात. ठीक आहे. मग अशा इंडस्ट्रीजमध्ये तुम्हाला ते आयर्न किंवा ते स्टील जे आहे ते मेल्ट करावं लागतं ॲट हायर टेम्परेचर. त्यासाठी मोठमोठे फर्नेसेस असतात, म्हणजे भट्टी. ठीक आहे. मग ह्या फर्नेसेसचं कन्स्ट्रक्शनचं किंवा त्याचं डिझाईनचं काम ते इंजिनियर्स करत असतात. कारण आतमध्ये जवळपास 1000 टेम्परेचर असतं, 1000 ते 1500 आसपास. ठीक आहे. मग बाहेरून जाणाऱ्या व्यक्तीला त्या फर्नेसचा कुठल्याही प्रकारे त्रास झाला नाही पाहिजे. म्हणजे बघा ते डिझाईन किती ॲक्युरेट करावं लागतं. ठीक आहे. सो civil engineers are going to play a vital role in case of your metallurgical as well as in case of your automobile sector also. Okay, so everywhere we require the engineers. And last but not the least, that is in case of your marine. Okay, that is related to civil engineering only, waterways or water engineering. Design and construction of the ports, जिथे जहाजांची रिपेअर अँड मेंटेनन्स, ज्याची दुरुस्ती किंवा नवनिर्मिती केली जाते अशा ठिकाण त्याचं बांधायचं काम हे इंजिनियर्स करत असतात, सिव्हिल इंजिनियर्स. कन्स्ट्रक्शन अँड डिझाईन ऑफ दी हार्बर्स. हार्बर्स म्हणजे बंदरं, जिथे जलवाहतूक किंवा जलव्यवस्थापन असतं आणि ज्या ठिकाणी पाण्याद्वारे एखाद्या वस्तूची देवाणघेवाण करण्यात येते. बिझनेस ट्रेडिंग जे असतं बेसिकली वॉटरवेजनी केलं जातं. तुम्ही पिक्चर्स मध्ये वगैरे बघितले, मोठमोठे ट्रॉलीज किंवा ट्रंक्स असतात. ठीक आहे. त्या जहाजातून आणण्यात येतात. सो हे जे काही बिझनेस होतो, बिझनेस ट्रेडिंग, यासाठी आपल्याकडे एक मीडियम असतो, त्याला तुम्ही हार्बर्स असं म्हटलं जातं, की ज्या ठिकाणी हे जहाज पार्क केले जातात, सामानाची देवाणघेवाण, त्याचं लँडिंग आणि लोडिंग आणि अनलोडिंग केलं जातं. सो हे जे आपण एरिया कन्स्ट्रक्ट करतो त्यासाठी त्याला हार्बर्स असं म्हणतात. आणि हे हार्बर कन्स्ट्रक्शन्स इट इज डन बाय सिव्हिल इंजिनियर्स ओनली फॉर मरीन इंजिनियर्स विथ द हेल्प ऑफ मरीन इंजिनियर्स. ओके. देन डिझाईन अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ द जेटीज. ओके. जिथे वॉटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स आहे, आपण पाण्याचा फ्लो ब्रेक करतो कुठेतरी. ठीक आहे. खूप जोरात लाटा आहेत, एकदम समुद्र किनाऱ्याला खूप मोठमोठ्या लाटा आहेत, जोरात लाटा येतात. मग त्या लाटांचा वेग करण्यासाठी आपण वॉटर ब्रेकर्स, ठीक आहे, यूज करतो. ते कन्स्ट्रक्ट करण्याचं काम सुद्धा हे इंजिनियर्स करत असतात, सिव्हिल इंजिनियर्स. ठीक आहे. त्यानंतर इन केस ऑफ युअर केमिकल इंजिनिअरिंग, रिगार्डिंग द केमिकल फॅक्टरीज. केमिकल फॅक्टरीचं कन्स्ट्रक्शन, तिथले स्टोरेज प्लांट्सचं कन्स्ट्रक्शन, तिथला वॉटर सप्लाय. वॉटर सप्लाय इज कॉमन टू एव्हरीवेअर. वॉटर सप्लाय, सिवर लाईन सप्लाय. ठीक आहे. दॅट इज ड्रेनेज सिस्टम, वॉटर सप्लाय सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, provision of your electricity, everything. It is common in each and every branch. Then in case of your computer science and your other IT sector, we are using different softwares in our sector. आपली जी सिव्हिल इंजिनिअरिंग सेक्टर आहे यामध्ये आपण वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स यूज करतो. जसं तुम्ही कम्प्युटर वाल्यांना माहित असतं की बाबा एखादा ऍप आहे, ठीक आहे, व्हॉट्सअप
तुम्ही युज करताय. व्हॉट्सअप काय, एक कम्प्युटर जनरेटेड एक मीन्स कम्प्युटरद्वारे तुम्ही हे युजअप करताय. इट्स अन ऍप्लिकेशन बेस्ड, करेक्ट आहे. तिथे तुम्ही काहीतरी कोडिंग केलेलं आहे आणि त्यानुसार ते ऍप्लिकेशन तयार केलेलं आहे. तसंच आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये काही सॉफ्टवेअर्स आपण युज करतो, जसं की ऑटोकॅड सगळ्यांना माहितीतलं असेल. ऑटोकॅड मध्ये काय करतो, घराचा नकाशा तयार करत असतो, प्लॅन. ठीक आहे, त्याचं प्लॅन एलिव्हेशन. मग ऑटोकॅड असेल किंवा स्टॅड प्रो असेल, ई टॅब असेल, रिवेट असेल, इस्टिमेटर, म्हणजे आपण अगदी घराचं बांधकाम हे एक सॉफ्टवेअर वापरून सुद्धा तयार करू शकतो. एस्टिमेटर 2.0 नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, त्यामध्ये सुद्धा आपण करू शकतो. म्हणजे जे सॉफ्टवेअर तयार करायचं आहे रिलेटेड टू सिव्हिल इंजिनिअरिंग सेक्टर. ठीक आहे. सो computer engineering, they are going to help us. Computer engineers, they are going to provide the necessary logarithm or whatever this programming that has been set up. Okay, we are going to provide the inputs. Civil engineers त्यांना इनपुट देतात की आम्हाला असं सॉफ्टवेअर पाहिजे की ज्यामध्ये आम्हाला पिक्चर ड्रॉ करता येईल. ठीक आहे, एखाद्या घराचा प्लॅन तयार करता येईल, किंवा एखाद्या घरासाठी किती क्वांटिटी लागणार आहे, सिमेंट किती लागणार आहे हे फाइंड आउट करायचं. मग आपलं इनपुट यूज करून आपण तिथे सॉफ्टवेअर यूज करतो. So as I said earlier, each and every branch is correlated with each other. But computer engineers त्यांचं नॉलेज यूज करून आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे सॉफ्टवेअर किंवा प्रोग्राम तयार करतात. ठीक आहे, बँकेमध्ये सगळीकडे इंजिनियर्स तुम्ही बघितले असतील कसे कम्प्युटर इंजिनियर्स त्यांचे ऍप्लिकेशन यूज करतायत. सिव्हिल इंजिनियर्स, आपण आता एक्सेल यूज करतो, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये सगळ्यात मोठा यूज केला जातो मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलचा कॅल्क्युलेशन साठी. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग मध्ये काय ऍप्लिकेशन आहे, आपले जे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत जे आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टर रिलेटेड आहेत, त्यामध्ये मग जीपीएस असेल म्हणजे ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम, जीआयएस असेल, तुमचं टोटल स्टेशन असेल. ठीक आहे, हे जे इन्स्ट्रुमेंट तयार करतो डिजिटल, की जिथे इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आहेत, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आहेत, त्याच्यामध्ये काहीतरी आयसी आहे, चिप्स आहे, सर्किट तुम्ही डिझाईन करताय, सर्किट आहे. ठीक आहे, सो we are going to use or we are going to take the help of electronics engineers. Okay, and these instruments are widely used in our civil engineering sector. Like GPS is there. GPS द्वारे आपण एखाद्या ऑब्जेक्टची पोझिशन फाइंड आउट करतो. कशी फाइंड आउट करतोय, सिव्हिल इंजिनियर फाइंड आउट करतात, परंतु ते जीपीएस हे जे डिव्हाइस आहे, हे डिव्हाइस तयार कोणी केलंय, तर ते इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स दे आर गोइंग टू प्रिपेअर इट. त्यामध्ये काही सर्किट प्रोग्राम असेल ते सेट करतात आणि त्यानंतर ते ऑपरेट केलं जातं मशीन. ठीक आहे, सो मेकिंग द डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वेइंग, लाईक युअर जीपीएस, टोटल स्टेशन्स, ENTC engineers, they are going to help us. Okay, so this is what the attempt that I have made to explain you about the relevance of civil engineering sector with the other branches of engineering and technology. Okay, and with that note, we are going to conclude our chapter number 1. इथेच आपला chapter number 1 finish होतोय. जर माझ्याकडनं कुठला पॉइंट राहिला असेल, you can remind me, or if you have any doubts, you can ask me. The forum is open for everyone now. काही शंका आहे कुणाला आजच्या पार्ट मध्ये डिस्कस केलेल्या? No, sir. Okay. Any other student? No, sir. Sohail? Abhijit? Sir, MCQ ची प्रॅक्टिस घ्या की. Yes, that is what I am going to explain after this. काय सर? Any doubt, Abhijit? No, sir. Okay. Okay, if there is no doubt from your side, then I will give you the further instructions. But if you have, तुम्ही विचारू शकता, कधीही विचारा मला, सर काय हा प्रश्न आहे किंवा हा एक कन्सेप्ट आहे आम्हाला समजलेला नाही, हा परत एकदा रिवाइज करा किंवा रिपीट करा. ठीक आहे, मी परत एकदा रिपीट करतो. तुमचं अंडरस्टँडिंग हे सगळ्यात महत्वाचं आहे माझ्या दृष्टिकोनातून. ठीक आहे, कारण एक्झाम तुम्हाला द्यायची आहे, तो कन्सेप्ट जो आहे तो तुम्ही तुमच्या फ्युचर लाईफ मध्ये तो अप्लाय करणार आहात माझ्यासोबत. ठीक आहे, त्यामुळं तुमचं अंडरस्टँडिंग प्रत्येक कन्सेप्टचं, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे तुम्हाला अजूनही काही शंका असल्यास कुठल्या पॉइंट बद्दल, सब टॉपिक बद्दल, तर तुम्ही मला विचारू शकताय. द फोरम इज ओपन फॉर एव्हरीवन. ओके, तुम्ही अनम्यूट करा आणि तुम्ही विचारू शकता. आपल्याकडे वेळ आहे अजूनही तसा 10 मिनिटं आहेत. माझे इन्स्ट्रक्शन्स पुढचे सांगण्याआधी तुमच्या शंकांचं निरसन करेल मी. सर, क्वेश्चन बँक आहे
चॅप्टर. बर, चॅप्टरची क्वेश्चन. ओके, अजून कोणाचा काही मुद्दा आहे दुसरा? स्टडी मटेरियल ची लिंक रेफर केली तुम्ही सर्वांनी? येस सर. यस सर. ओके, त्यामध्ये एमसीक्यूज बघितलेत सगळे, त्यामध्ये असाइनमेंट बघितलेत, असाइनमेंट क्वेश्चन्स. यस सर. असाइनमेंट क्वेश्चन. ओके, आता सगळ्यात महत्त्वाचं इन्स्ट्रक्शन मी देणार आहे, दॅट इज रिगार्डिंग विथ युअर असाइनमेंट्स. ठीक आहे, आता आपल्या सिलेबस मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू दी युनिव्हर्सिटी सिलेबस वी आर हॅव्हिंग 2 असाइनमेंट्स ऑन ईच चॅप्टर. प्रत्येक चॅप्टर वरती 2 असाइनमेंट्स आहेत. ठीक आहे, आपल्याला किती आहेत? प्रत्येक चॅप्टर वरती 2 असाइनमेंट्स. मग मी जी तुम्हाला असाइनमेंट शेअर केलेली आहे, ठीक आहे, तुमच्या स्टडी मटेरियल लिंक मध्ये टोटल 15 क्वेश्चन्स आहेत, त्यामध्ये 15 क्वेश्चन्स आहेत. ठीक आहे, 15 पैकी पहिल्या असाइनमेंट मध्ये तुम्हाला 10 क्वेश्चन लिहायचे आहेत, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10. दॅट विल बी युअर फर्स्ट असाइनमेंट. सेकंड असाइनमेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 15. 5 क्वेश्चन्स असतील सेकंड असाइनमेंट मध्ये. ठीक आहे, या असाइनमेंट्स तुम्हाला काय करायचे आहेत? तुमच्या असाइनमेंटच्या नोटबुक मध्ये लिहायचे आहेत क्वेश्चन आणि त्याचा आन्सर. आन्सर लिहिताना इट मस्ट बी पॉइंट वाइज, नॉट अ एसे रायटिंग. ठीक आहे, एसे रायटिंग नको, पॉइंट वाइज मुद्देसूद लिहायचं व्यवस्थित पॉइंट्स नुसार. ठीक आहे, हा ऑलरेडी तुम्हाला चॅप्टर नोट्स मी शेअर केलेले आहेत सर्वांसोबत. ठीक आहे, मग जसा क्वेश्चन आहे त्यानुसार तुम्ही त्याचे पॉइंट्स तयार करा आणि तुमच्या ओन लँग्वेज मध्ये ते उत्तर असणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे, जरी तुम्ही पॉइंट्स तुमच्या नोट्स मधून घेतात तरी पण ते आन्सर जे असेल ते तुमच्या ओन लँग्वेज मध्ये असू द्या बेसिकली. ठीक आहे, आणि पॉइंट वाईज असलं पाहिजे. 2 असाइनमेंट करायचे. मग असाइनमेंट तुम्ही लिहिल्यानंतर तुमच्या असाइनमेंट नोटबुक मध्ये तुम्हाला तुमच्या मोबाईल मध्ये जर तुमच्याकडे स्कॅनर कुठलं उपलब्ध नसेल, ठीक आहे, तर तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये डॉक स्कॅनर, डॉक्युमेंट स्कॅनर किंवा कॅम स्कॅनर, ठीक आहे, हे कुठलंही तुम्ही एक ऍप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता आणि त्याद्वारे तुम्ही ते जे असाइनमेंट लिहिलेली आहे, फर्स्ट असाइनमेंट लिहिताना त्या असाइनमेंट वरती तुमचं नाव, रोल नंबर, डिव्हिजन टायटल पेज वरती असणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे, तर ते असाइनमेंट तुम्हाला लिहायची आहे आणि ती लिहिल्यानंतर ती स्कॅन करायची. स्कॅन केल्यानंतर त्याची एक पीडीएफ तयार होते. ही जी पीडीएफ आहे ही तुम्हाला गुगल फॉर्म मध्ये अपलोड करायची आहे, गुगल फॉर्मला. ठीक आहे, मी तुमच्यासोबत एक गुगल फॉर्म शेअर करेल. सर्वांना गुगल फॉर्म म्हणजे काय माहिती ना? सर्वजण आता टेस्ट देत आहेत तुम्ही? हॅलो. यस सर. ओके, मग त्या गुगल फॉर्मला तुम्हाला ती पीडीएफ अपलोड करायची. त्या गुगल फॉर्म मध्ये तुमचं नाव असेल, त्यानंतर तुम्हाला तुमचा रोल नंबर टाकायचा आहे, तुमची डिव्हिजन टाकायची आणि त्यानंतर तिथे एक ऑप्शन असेल अपलोड दी स्कॅन्ड कॉपी ऑफ युअर असाइनमेंट आणि तिथे एक टॅब असेल अपलोडचं. ठीक आहे, त्या टॅबवरती क्लिक केलं की मग तुम्हाला तुम्ही जी असाइनमेंट लिहिलेली आहे ती सिलेक्ट करता येईल स्कॅन केलेली आणि ती तिथे फक्त अपलोड करायची. ठीक आहे, डॉक्युमेंट अपलोड करायचं ते पीडीएफ. ठीक आहे, अशा 2 असाइनमेंट पहिल्या चॅप्टर वरती करायच्या आहेत. पहिल्या असाइनमेंट मध्ये प्रश्न असतील प्रश्न क्रमांक 1 ते प्रश्न क्रमांक 10. ठीक आहे, आता प्रश्न क्रमांक 1 मध्ये तुम्ही बघितलं असेल ओर असा शब्द लिहिलाय, तर कुठलाही क्वेश्चन तुम्ही लिहा, एकच लिहायचंय तुम्हाला. असे 10 प्रश्न आहेत ते पहिल्या असाइनमेंट मध्ये. दुसऱ्या असाइनमेंट मध्ये 5 प्रश्न आहेत. ठीक आहे, आणि हे ज्या असाइनमेंट्स आहेत या तुम्हाला मी पूर्ण 1 वीक देतोय. आज आहे 1 मार्च, टुडे इज मंडे ना. सो ऑन द नेक्स्ट मंडे आय एम गोइंग टू चेक ईच अँड एव्हरीवन्स असाइनमेंट. प्रत्येकाची असाइनमेंट मी तुम्हाला येत्या 2 ते 3 दिवसांमध्ये मी ती लिंक शेअर करेल, जेणेकरून तुमचं जसं रायटिंग होईल, फर्स्ट असाइनमेंट झाली, ती पीडीएफ स्कॅन करा, त्याची पीडीएफ तयार करा आणि ती लगेच तिथे अपलोड करा. ठीक आहे, बाय पुटिंग युअर नेम, रोल नंबर, युअर डिव्हिजन. ठीक आहे, तसं पुढच्या नेक्स्ट मंडे पर्यंत तुमच्या ह्या 2 असाइनमेंट्स झाल्या पाहिजेत फर्स्ट चॅप्टरच्या. ठीक आहे, आणि त्यानंतर ती गुगल फॉर्मची लिंक ही क्लोज होईल. त्यानंतर कुणी जर लेट केलं तर त्याला मार्क्सही कमीच मिळतील, कारण ह्याचा असेसमेंट आपण विद्यापीठाला पाठवत असतो. ठीक आहे, त्यामुळे आता तो पार्ट चालू करायचा आहे असाइनमेंट कम्प्लिशनचा. ठीक आहे, जर्नल बद्दल मी परत तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिलेच, जसे आपले प्रॅक्टिकल्स होतील मे बी इन फ्युचर इफ कॉलेज रिझ्युम्स. ठीक आहे, देन दॅट पार्ट विल बी देअर, बट आत्ताच्यासाठी असाइनमेंट्स कम्प्लिशन हा महत्वाचा पार्ट आहे. 1 आठवडा देतोय मी, पूर्ण होल 1 वीक यू आर हॅव्हिंग. दररोज 2 जरी प्रश्न लिहिले तर 7 दिवसात 15 प्रश्न लिहून होतात. ठीक आहे, त्यामुळे रविवारीच मला सर्वांच्याच असाइनमेंट्स ह्या जमा झाल्या पाहिजेत पीडीएफ स्वरूपामध्ये. ठीक आहे, कुणीही ईमेल किंवा व्हॉट्सअप करणार नाही. जो गुगल फॉर्मची मी जी लिंक पाठवते त्याच लिंकला ते अपलोड झालं पाहिजे.
कारण तिथे एकाच ठिकाणी मला सगळा डेटा भेटतोय. ठीक आहे. आता काही शंका असल्यास तुम्ही विचारा मला. जर गुगल फॉर्म मध्ये काय तुम्हाला डिफिकल्टी आली तर मी त्याचा डेमो दाखवतो तुम्हाला ऍक्च्युली. ठीक आहे. आपल्या पुढच्या लेक्चरला दाखवलं वाटलंच तर की तो गुगल फॉर्म ओपन करून तुम्हाला शेअर करतो मी. तुम्ही बघा त्याच्यामध्ये नाव टाकायचं आणि फाईल अपलोड कशी करायची. ठीक आहे. तेही मी तुम्हाला ट्रेनिंग देईल. डोंट बॉदर अबाउट इट. ओके. मे बी ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर. आय थिंक इट इज ऑन वेडनेसडे. नॉट, इट इज ऑन थर्सडे डायरेक्टली. ठीक आहे. सो थर्सडेला आपलं लेक्चर आहे. हा, पुढची जी शंका आहे तुमची MCQs. तर आपलं जे पुढचं लेक्चर होणार आहे आता, उद्या तर लेक्चर नाहीये, उद्या सुट्टी आहे तुम्हाला. ठीक आहे. मंगळवारी, त्यामुळं उद्याचं लेक्चर मिस झालं आपलं. परवा दिवशी पण नाही आपलं, बुधवारी. हा, गुरुवारी आपलं लेक्चर आहे. गुरुवारी लेक्चर आहे आपलं 2 ते 3च्या दरम्यान. ठीक आहे. मग त्यावेळेस तुमची प्रॅक्टिस MCQ टेस्ट होईल. मी बाकीच्या डिव्हिजन्स मध्ये बाकीच्या डिव्हिजन्सनी सुद्धा कंडक्ट केलेली आहे. आपलं आता चॅप्टर आज कम्प्लीट झालेला आहे. त्यामुळे चॅप्टर नंबर 1 वरती मी तुमची MCQ बेस्ड प्रॅक्टिस टेस्ट घेईल. चॅप्टर टेस्ट ही वेगळी झाली आहे. चॅप्टर टेस्ट आपली 4 तारखेला आहे. ठीक आहे. चॅप्टर टेस्ट ही संध्याकाळी होईल. पण तुमच्या फक्त प्रॅक्टिस पर्पज साठी, फॉर द सेक ऑफ युअर प्रॅक्टिस, आय एम गोइंग टू कंडक्ट युअर MCQ बेस्ड प्रॅक्टिस टेस्ट विच इज बेस्ड ऑन आवर चॅप्टर नंबर 1, पहिल्या चॅप्टर वरती. त्याची लिंक मी तुम्हाला टेलिग्राम जो ऑफिशियल ग्रुप असेल किंवा तुमच्या CC फॉरवर्ड करेल आणि आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा टाकेल. ज्यावेळेस गुरुवारी आपलं लेक्चर असेल त्यावेळेस तुम्हाला फक्त त्या लिंक वरती क्लिक करायचंय आणि तिथे जे डिटेल्स आहेत ते डिटेल्स फिलअप करा. नाव, डिव्हिजन, रोल नंबर आणि त्यानंतर जे आन्सर असेल, one answer you are having 4 options, you need to select the correct one, just click on it, that correct option, and then you have to submit it. ठीक आहे. त्यामुळे तुमची प्रॅक्टिस टेस्ट ही येत्या गुरुवारी होईल. ठीक आहे. पहिल्या चॅप्टरची आपण 2 पार्ट्स मध्ये घेणार. पहिला पार्ट 1 मध्ये जो फर्स्ट हाफ आहे रोड सोडून. ठीक आहे. बेसिकली काही रोडचे 1-2 प्रश्न असतील. ठीक आहे. नाही असं नाही, बट पहिला पूर्ण चॅप्टरचा तुम्ही स्टडी करा. पहिली चॅप्टर टेस्ट ही तुमची 30 मार्कांची असेल. दुसरी चॅप्टर टेस्ट ही तुमची 20 मार्कांची असेल. ठीक आहे. फर्स्ट युनिट वरती 2 चॅप्टर टेस्ट, प्रॅक्टिस टेस्ट घेईल मी, सॉरी, नॉट चॅप्टर टेस्ट. येत्या गुरुवारीच असेल. उद्या जर झालं असतं तर उद्याच घेतली असते मी, पण उद्या सुट्टी आहे तुम्हाला आणि बुधवारी आपलं लेक्चर नाही. आपलं लेक्चर डायरेक्टली गुरुवारी आहे. त्यामुळे गुरुवारच्या लेक्चरला मी तुम्हालाची टेस्ट घेणार आहे, प्रॅक्टिस टेस्ट. त्यामुळे तयारी चांगली करा, अभ्यास करा आणि त्या दृष्टीने तयारी चालू करा. काही कुणाला शंका आहे आता यामध्ये? सर, नो सर. हा सर, जे असाइनमेंट आहे ते नोटच्या नोटबुक मध्ये लिहिले तर चालेल का? नाही, असाइनमेंटची नोटबुक केलेली आहे ना तुम्ही. असाइनमेंटची नोटबुक वेगळी असते आपली. ठीक आहे. क्लास नोटबुक वेगळी असते, असाइनमेंटची नोटबुक. क्लास नोटबुक्स मध्ये फक्त तुम्ही थिअरी पार्ट लिहिता. ठीक आहे. जे काही तुमच्या क्लासमध्ये झालेलं असेल ते. आणि असाइनमेंटच्या बुक्स मध्ये असाइनमेंट्स असतात, म्हणजे क्वेश्चन आणि त्याचा आन्सर इतकाच पार्ट असतो. क्लास नोट्स मध्ये सगळ्याच नोट्स असतात ना प्रत्येक पॉईंटच्या. जसं असाइनमेंट मध्ये सगळ्याच पॉईंट्स वरती क्वेश्चन असतील असं काय नाही. ठीक आहे. जेवढे क्वेश्चन आहेत तेवढेच उत्तर तुम्हाला लिहायचं आहे. त्यामुळे ती असाइनमेंटची नोटबुक ही सेपरेट असते. आय थिंक हे तुम्हाला सांगितलं असेल तुमच्या क्लास कोऑर्डिनेटर्सने. सर, लास्ट डेट काय असाइनमेंटची? 1 वीक यू आर हॅव्हिंग. पुढच्या मंडेला पूर्ण 1 वीक देतोय मी. सो डोंट बॉदर. रोज 2 प्रश्न जरी लिहिले, ठीक आहे, तरी पण तुमची असाइनमेंट कम्प्लीट होते. तसं ते रविवारीच होणं अपेक्षित आहे. रविवारीच अपलोड करा, जेणेकरून सोमवारी आपल्याला ती डिस्कस करता येईल. काय शंका अजून कोणाला? चॅप्टर नंबर 1 बद्दल काही शंका किंवा MCQ टेस्ट बद्दल काही असेल शंका किंवा चॅप्टर टेस्ट तर आपली 4 तारखेला आहे. ठीक आहे. ती कंबाईन होईल आपली चॅप्टर टेस्ट, म्हणजे सिव्हिल आणि मेकॅनिकल अशी कंबाईन होईल. 10 प्रश्न सिव्हिलचे असतील, बेसिक सिव्हिलचे, आणि 10 प्रश्न बेसिक मेकॅनिकलचे असतील. ठीक आहे. 10 मार्कांचं वेटेज आहे. टोटल 20 मार्क होतील. ठीक आहे. पहिल्या चॅप्टर वरती टेस्ट असणार आहे तुमची, चॅप्टर टेस्ट. आणि कुठलीच टेस्ट बुडवायची नाही, कारण त्याचे मार्क्स आपण विद्यापीठाला पाठवत असतो.
त्यामुळे मिस करायची नाही ती चॅप्टर टेस्ट. ठीक आहे. हा, या व्यतिरिक्त अजून काही डाउट्स, शंका? नो सर. ओके, शुभम, राहुल, I will take few names. Shivani, Aishwarya, then Yash, Sudarshan, Atharva, सुनील, ओम, आकाश. काही शंका असल्यास विचारा. पहिल्या चॅप्टर मध्ये म्हणा किंवा अजून काही तुमच्या डाउट्स असतील तर विचारू शकता. नाही सर. बरं, ठीक आहे, चालेल. Okay, if you don't have any doubts with you regarding our chapter number 1, so we will conclude our session. But before concluding, let me take your attendance. Attendance घेऊ द्या मला तुमची. Okay. Okay, I have marked your attendance. So with that note, I will conclude our chapter number 1, and also we are going to conclude our session at this moment. So thank you everyone for attending this session. Goodbye.